introduce engineer Amol Bhattacharya. He actually is an engineer passed out from College of Engineering COET in the year 2007. After completion of his engineering, he has worked for various companies for almost 10 years, from 2007 to 2017. That's it. So he was associated with the companies like Reliance Communication, and the last assignment that he had in the industry was with Shivki Construction, where he was working with as a construction engineer, construction manager. After having experience of 10 years, he decided to have his own consultancy business, which is now based in Barshi by the name of Priyadarshini Agriculture and Legal Consultancy. The basic profile of this firm is to support and guide to start the agri-based businesses, entrepreneurs from the rural area and those who are interested in the agri-businesses. The areas in which this particular firm works is to provide raw material protections for the businesses related to agriculture. He also helps the entrepreneurs in terms of establishing the plant layouts. We also have the idea related to giving certain product formulas to the business owners, and also is advising the owners to in packaging and branding of their products. He also gives advice related to the management of the firm, IPR filing and government schemes related guidance also is provided by this firm to rural entrepreneurs. Some of the areas in which this particular firm advises the entrepreneurs are food processing units. You all know agriculture food processing units is now a new area of business. He also, this firm also works into agri-goods processing. Whatever the goods is produced by the farmers need to be produced in order to have a value addition to the products. We all know how farmers are struggling in terms of getting the prices of their agriculture produce. Now, if this produce is processed, some value addition will be done, and then profitability can be generated. So that is the area where he is working. He also advises, his firm also works into farmer produce company. You all know that self-help group and some of the people in the rural area come together in order to establish farmer produce company. So he also gives guidance to them. Polyhouse is the area. You all know agriculture farmers, if we all come from agriculture background, polyhouse is the new area of the new development in the agriculture sector. So we are advising to them also. And we do export business also, this consultancy firm is working. In the nutshell, what we can see is that Sir is a dynamic personality having industry experience as well as the consultancy experience. And what we are looking at from this particular interaction is that every time the perception that we always have is we need to have that raw material like rods, steel material, we need to process, and then we need to have that particular product. And that product needs to be again safe, so we do some of that. So that is what the conception that we have related to entrepreneurship or the businesses. Apart from that, there are many other avenues also which can be explored by the people like you. And that is, what are those avenues, what are those areas which we can think of if you want to become an entrepreneur? Is the segment or the thing that we are looking at from which Sir can help us in terms of providing this guidance, valuable thoughts. So I welcome you, sir, to Surrey College of Engineering on the behalf of all the students. Thank you.
starting and all. Perhaps when I take some extra session for your class, if you remember, we have taken one activity regarding the business plans what you are going to have after MBA. So, of course, after MBA you are having two different ways. One is to join corporate and second is to start business. And the specialty of our college is because of its location and because of your background. Many of you come from agricultural background or rural background. So many of you, while your discussions with formally and informally, you tell me that we want to start our own business related to agriculture and something related to that. So few of our students are also from BSc Agri here. So they also have their plans to start a business after MBA related to agriculture. So keeping all these perspectives in mind, we are having a right guest today at this platform, Engineer Amol Walware. See, try to study his journey. He has completed his engineering from College of Engineering Pune, one of the reputed college. And definitely, if sir would have continued in corporate for few more years or till today, he would have definitely been on a top position. But after serving to different corporates for 10 years, he decided to shift his journey towards consultancy and more importantly, working for rural entrepreneurs. And I can say that this is the right destiny to have the guest like him in our campus today for our MBA students. And I am definitely sure that whatever sir is going to tell us, it is going to help you to develop your further entrepreneurship skills, aware about different schemes available. Many times we just have an idea and background of any particular thing, but we don't know what are the steps ahead. So through this interactive session, today we will have an opportunity to discuss with sir about the further planning of your business. I request you all to take proper chance of this opportunity and ask if any questions or doubts are related to this so that it can solve your problem. So without further delay, eagerly we are waiting to listen to Engineer Amol Walware sir. Now I request him to take the charge and guide our students. Thank you, sir. Please note down points while any session is going on. Many times I have suggested you should not sit blank. Please note down some points. If any questions are there, then you can definitely ask. Good afternoon to everyone. Thanks to this year 3 Vittal Education and Research Institute, SWERI. Saturday was founded by a group of experienced technocrats that started SWERI College of Engineering, Pandharpur in 1998. It's honor to invite me as a resource person to deliver a session on the entrepreneurship opportunities in the agri-businesses. Today we have discussed on the high level thinking in the agri-business. Agri is the key of the business, every business. It is started from the agriculture, and India is the largest country to produce agricultural produce in the world. Actually, this is the MBA college and everybody knows English, but I will tell you in the Marathi so that can be reached to heart to heart. So everybody should be go for the business level. तर आजच्या या SWERI कॉलेजच्या सेशनमध्ये मी माझा हा अभिमान समजतो की मी इथं जसं ॲग्रिकल्चर हे याच्यातील उद्योग तुम्हाला समजवण्यासाठी आहे. इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड आहे आणि त्यानंतर 10 वर्ष नोकरी केली आणि कुठेतरी असं वाटत होतं की आपण घरचं जे आपली शेती आहे किंवा आपले जे लोक आहेत त्यांना सोडून बाहेर आले आणि त्यांच्यासाठी काही करू शकत नाही. आणि प्रत्येक घराचं स्वप्न असतं की माझा मुलगा माझी
मुलगी शिकून मोठी नोकरी करावी, पण आपल्याकडे मराठी माणसात एक गोष्ट होत नाही की म्हणजे माझ्या मुलांनी माझ्या मुलींनी मोठा उद्योग करावा, मोठी बिझनेसमॅन व्हावं, ती स्वप्न पाहणारी खूप कमी पालक आहेत. पण प्रश्न असा आहे की 10 वर्षाच्या नोकरीमध्ये ग्रोथ खूप माझा ग्राफ खूप फास्ट होता. कॅम्पस सिलेक्शन होतं, MNCs होत्या, त्या काळात लोकांना नोकऱ्या मिळत नसत्या कारण ते सोडत होते. प्रश्न हा नव्हता की मी करतोय काय, पण मला थांबायचंय कुठं आणि करायचं काय हे ठरवलं नाही. आज मी इथं आपल्या कॉलेजमध्ये पंढरपूर सारख्या भागामध्ये जो भाग आपला शेतीवरती डिपेंड आहे. आपल्याकडे बऱ्यापैकी जर पाहिलं तुमच्याकडे किती लोकांच्या घरी शेती आहे, थोडा आज वरती काय सर्वांच्याच एक दोन नसले तरी काय नाही, काय प्रॉब्लेम नाही. कसं काय आहे की शेती आहे हा अभिमान आहे, शेतकऱ्याची मुलगी मुलगा असणं हा अभिमान आहे आणि हा असलाच पाहिजे. आणि हा कुठपर्यंत पोहोच करायचा की त्या शेतीला आपण उद्योग या स्तरावर नेईल तर आपल्याला इन्कम आहे. प्रश्न काय आहे की जिथं प्रश्न असतात किंवा जिथं प्रॉब्लेम्स असतात तिथं सोल्युशन असतात. आणि याचं बेसिक उदाहरण जर आपण पाहिलं तर हे कॉलेज, की त्यामुळे तुम्हाला इयर हे सांगितलं की हे कॉलेज इथं का उभं आहे. माझं पहिलं वाक्य तेच होतं की इथल्या जर एक्सपिरियन्स टेक्नोक्रॅट्सने जर ह्या विचार केला नसता की माझ्या भागामध्ये हे कॉलेज उभं करावं तर आज तुम्ही इथं नसता. त्यांनी 25-27 वर्षापूर्वी हा विचार केला म्हणून हे आज कॉलेज आहे आणि आज आपण शेतकऱ्याची मुलं इथे शिकतो. याचाच खर्च आपण जर पाहिला पुणे मुंबई किंवा दिल्लीपर्यंत गेलो असतो तर तो खर्च किती वाढला असता हा विचार करण्याची गोष्ट आहे. सरांना सहज बोललो वाटतं सर तुम्ही काय करता, आणि सरांचा नंबर माझ्याकडे विशेष असा सेवा आहे हा शेतकरी. प्रश्न असा होता की मागच्या वर्षी सरांनी मला कॉन्टॅक्ट केला होता की सर एक शेत म्हणजे सीताफळ प्रक्रिया उद्योग करायचा आहे. म्हणजे ठीक आहे सर, आणि मी नंबर सेव्ह करताना शेतकरी म्हणून सेव्ह केला आणि 3-4 दिवसापूर्वी मला फोन आला की सर मी कॉलेजमधून बोलतो. मला थोडा डाऊट आला, कॉलेज ठीक आहे नाही मी म्हटलं कॉलेजला MBA साठी आहे आणि या सर्व गोष्टी आहेत तर एक्सपर्ट सेशनमध्ये तुम्ही सेशन घेणार का, म्हटलं का नाही आणि घेणे गरजेचं आहे. कारण की तुमची जी सुरुवात आहे तर हीच खरी सुरुवात आहे आणि हीच खरी डेव्हलपमेंट आहे लोकांसाठी. आज हे आपलं जर वर्ष चालू आहे 2029, आपण आर्थिक प्रगतीमध्ये आणि महासत्तेकडे वाटचाल करतोय आणि हे प्रत्येकाला तुम्ही घडवणार आहात. कारण की आज तुमचं एज किती आहे ते बिलो 25 असेल मला वाटतं, बऱ्यापैकी ॲव्हरेज बिलो 25 आहे. पण इथून पुढचा जो भारत आहे हा महासत्ता आहे. युद्धाची परिस्थिती आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत की पण ह्याच्यामध्ये आपण महासत्ता कधी होऊ शकतो त्याचं फक्त एकच कारण आहे की आपल्याकडे पैसा असतो आणि पैसा कधी येणार आहे तर बिझनेस केला. जॉबमध्ये आपण जॉब इथेच करतो की पैसा यायला पाहिजे हे पाहिजे. आज अमेरिकेचं नाव जगात सगळ्यात मोठं आहे, त्याच्या पाठोपाठ चीनचं नाव आहे. त्या दोन्ही देशांची अर्थव्यवस्था आहे, त्यांचे स्वतःचे उद्योग आहेत आणि स्वतः ते बिझनेस करतात. अमेरिका मोठे शस्त्रास्त्र तयार करते, विमान तयार करते आणि ते सप्लाय करते जगाला आणि त्यावरती अमेरिका होते. अमेरिका स्वतःचा बिझनेस आहे, भारताचा स्वतःचा असा बिझनेस नाही आणि त्यामुळे ही संधी आपल्या सगळ्यांची आहे. आपण लोकशाहीत आहोत हा खूप मोठा भाग आहे आणि याच्यामुळे आपण ही जर एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करायची म्हणली तर सगळ्यात मोठी संधी कुठं असतील आपल्या खेडेगावात. कारण की शहरामध्ये जी लोक सध्या जात आहेत ते फक्त नोकरीला जात आहेत. तिथं उद्योग तयार करण्यासाठी जाणारा माणूस खूप कमी आहे पण नोकरीसाठी जाणारे सर्व आहेत. तर त्याच पद्धतीने आपण आपल्या भागात उद्योग कसे तयार करू शकतो ते यामध्ये आणि हे सगळे टेक्निकल आहे. आता मी तुम्हाला जो पॉईंट सांगितले जस्ट हा रिव्ह्यू होता की आपल्याला काय करायचंय म्हणून मी इथं आहे बाबा की सांगायचंय का करायचंय का तुमचे टार्गेट्स उद्याचे नोकरी करायचे आहेत का नाही. कारण एक्सपिरियन्ससाठी ते गरजेचं आहे. मी केली, मी 10 वर्ष एक्सपिरियन्स केलं, इंजिनियर ते कन्स्ट्रक्शन मॅनेजरपर्यंत पोहोचलो आणि एक्सपिरियन्स आता या गोष्टी प्रत्येकाने केल्या पाहिजे आणि कॉर्पोरेट एक्सपिरियन्स शिवाय माणूस स्वतःच्या आयुष्यात डेव्हलप होत नाही.
हे मी स्वतः पाहिलेलं उदाहरण आहे आणि हे घडतंय. तर यामध्ये असं आहे की आपल्याला शेतीमध्ये जर उद्योग करायचे म्हणलं तर काय करता येईल? की जायचं आणि शेतात नांगर घालायचा नाही, पेरणी करायची किंवा कापणी करायची किंवा त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग करायची, तर त्यामध्ये वेगवेगळे मार्ग आहेत आणि हे सगळे मार्ग तुम्ही टेक्निकली हँडल करू शकता आणि मोठे बिझनेस एम्पायर तयार करू शकता. कारण की एवढी आपल्याकडे सुलभ आणि चांगली अशी जमीन आहे. मी माझ्या करिअरमध्ये ज्यावेळेस भारत आणि भारताच्या बाहेर फिरत होतो त्यावेळेस पाहत होतो की इकडं किती खराब व्यवस्था आहे किंवा खराब वातावरण आहे, तरी देखील शेती चांगली आहे. इस्रायलचं नाव सगळ्यांना माहिती, इस्रायल टेक्नॉलॉजी. ही टेक्नॉलॉजी आपण 1925 ॲडॉप्ट केली. काय केलं आपण? फक्त ठिबक सिंचन आणलं. तर त्यांनी ठिबक सिंचन का सुरुवात केली? त्याचं कारण असं होतं की त्यांच्याकडे पाणी कमी होतं. व्हिएतनाम 30 कंडिशन आहे की देश छोटासा आहे, पाण्याचं नियोजन नाही. हे देश छोटे छोटे जरी असले तरी यांनी प्रगती आणि आज जगावरती नाव का पोहोचलेलं आहे? कारण त्यांनी केलेली प्रगती. आणि ही प्रगती कोणी केली? तर त्या देशातल्या सामान्य नागरिकांनी. तुम्ही आम्ही यांनी तो शोध लावेल तर त्यावरती त्या देशाची प्रगती आहे. आणि भारतात हा सगळ्यात मोठा स्कोप आहे. का? कारण की आपल्याकडे मुलांचं जे एज्युकेशनचं प्रमाण आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठी वाढ आहे आणि आपली ही एक कंट्री जगात. आता जर पाहिलं तुम्ही तर अमेरिका ही आता तशी पुढे पोहोचलेली आहे. त्यांच्याकडे ॲव्हरेज जे वय आहे किंवा जी व्यक्ती आहे तर 50 आहे. आपल्याकडे ॲव्हरेज मध्ये 20 आहे. तर कसं सगळ्यात यंग कंट्री आपली डेव्हलपिंग आहे, मॅच्युअर आहे, आपले विचार प्रकल्प आहे आणि जो दृष्टिकोन आहे तो वैज्ञानिक खूप मोठा आहे. एवढा मोठा दृष्टिकोन आहे आणि एवढा मोठा स्कोप आहे कारण की त्या पद्धतीचं वातावरण आपल्याला मिळतंय. या सिस्टीममध्ये आपण शेती हा उद्योग आणि याच्यातून आधारित राहणारे उद्योग काय काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. यामध्ये तुम्हाला काही उदाहरण सांगेल ज्यातून तुम्हाला त्याची आणखी क्लिक करता येईल. तुम्ही काही पॉईंट्सही लिहून घेऊ शकता की ज्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टी तुम्हाला करता येतील. तर यामध्ये हे उद्योग कोण करू शकतो हा पहिला पार्ट आहे. तर हे उद्योग प्रत्येकजण करू शकतो. एक वैयक्तिक व्यक्ती कोणीही, शेतकरी असेल, समूहाने करू शकेल किंवा महिला बचत गट, पुढील बचत गट या सर्वांसाठी आहे. आणि याच्यामध्ये आपण आता ज्यावेळेस MBA शिक्षण घेत आहे तुम्ही सध्या मास्टर डिग्री करताय बिझनेसमध्ये, तर हा बिझनेस तुमचा त्या लोकांच्या कामी आला पाहिजे. तुम्ही जॉब जे करणार आहात तर त्या जी कंपनी काम करते ती लोकांसाठी करते. फक्त कंपनी का तुम्ही हा फरक आहे. पण याच्यातून रोजगार निर्मिती, याच्यातून मिळणारं जे प्रॉफिट आहे ते त्याच पद्धतीचं घडतं. आता उदाहरणार्थ सांगायचं म्हणलं की आपल्याकडे पोस्ट हार्वेस्टिंग मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट असतात. तर पोस्ट हार्वेस्टिंग मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट म्हणलं काढणीच्या पश्चातचे जे काही त्याची ठेवण आहे किंवा जे काही उत्पादन आहे त्याच्यासाठी लागणारं मॅनेजमेंट शब्द जरी मोठे असले तरी तुम्ही करताय किंवा पाहिलेलं आहे. उदाहरणार्थ आता ज्वारी काढली होती, ठीक आहे, तर ती ज्वारी काढल्यानंतर तिथं पुढं काय करायचं हे बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहे. फक्त जर त्याला शब्द चांगले मोठे वापरले की ते भारी बंद पडतं. पोस्ट हार्वेस्टिंग मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इन द ज्वार. सो दॅट्स द डिफरन्स. आणि हे खूप छान वाटतं आणि हे बाहेर लेक्चर देताना खूप छान वाटतं. अरे खूप काही होतंय, पण हे ऑलरेडी इतके माणसं करताय आणि वर्षानुवर्ष करताय. तर त्याच्यामध्ये काय आहे की सप्लाय सेल त्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकत असणारे नोट डाऊन करा. मी तुम्हाला हे पॉईंट्स देतो आणि याचा फायदा तुम्हाला निश्चित आयुष्यात होईल. तुमच्या घरच्याही होईल, बाहेरच्याही होईल आणि जॉबमध्ये होईल. तर त्यामध्ये सप्लाय सेल सर्व्हिस इन्क्लुडिंग ई मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म. Supply chain services including e-marketing platforms. Post harvest management मध्ये प्रोजेक्ट आहे वेगवेगळे. चालू बरेच भेटतो ना. Supply chain services including e-marketing platforms.
की आपल्याला पहिल्या सर्वांचा एकच कार्यक्रम असतो की व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चेक करायचं. ठीक आहे. आणि काही मेसेज तर एवढे खतरनाक असतात की ते व्हायरल होतात. ठीक आहे. नाद करते काय यायला लागतंय. महान गोष्ट आहे की अरे कसं आहे ते, आणि त्या शब्दाला किती वेळ झालं झापू झुपू प्रश्न काय ही मार्केटिंग आहे. मार्केटिंग प्रश्न असा आहे की शब्दाचा वापर कसा झाला, किती झाला त्याच्यावर ठरलाय. सुरुवात चव्हाण सारखा एक साधा ट्विटर वाला किंवा होते, आज तो अँकर होतो, इंटरव्ह्यू करतो आणि हिरो होतो. तर इथून काय आहे ही मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म विचार करा की त्यांनी कसा वापर केला आणि पैशाचा वापर झाला नाही तिथे. ही उदाहरण जी आहे ती साधी आहे, प्रत्येकच्या मोबाईलमध्ये चालतंय आणि सकाळी उठले हे सुरू असतंय. आणि ते काय होते या गोष्टीच्या वापर आपल्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला करता येईल. आपल्या शेतीच्या उदाहरणार्थ असं आहे की आपण दिवाळी काढली. ठीक आहे. तर कुणाला बोलवायची गरज नाही की यायला लागतंय असं. त्याचं मार्केटिंग करताना की खायला लागतंय असं करायला नाही ना. हे क्वालिटी आहे, हे आहे. आणि आपला हा ज्वारीचा जो आपला जो जिल्हा आहे सोलापूर जिल्हा, तर हा ODOP आहे म्हणजे 1:1 प्रोडक्ट. आपलं ज्वारी हे प्रोडक्ट आहे आणि ज्वारी हे मिलेट जे होतं 2023 मध्ये भारत सरकारचं. तर त्याच्यामध्ये असं होतं की मला त्याचं इन्व्हिटेशन होतं दुबईचं. दुबईला त्यावेळेस प्रोटीन वर्ल्ड चालू होतं, त्यावेळेस सोया प्रोटीनसाठी काम होते. तर त्यात माझं इन्व्हिटेशन होतं की जाऊ. तर भारतात सोया मिलेटसाठी किंवा ह्यासाठी आपला जिल्हा सोलापूर हा ज्वारीसाठी आहे. इथं मंगळवेढा आहे. मंगळवेढ्याचं स्वतःचं जे आहे मार्केट आहे ज्वारीसाठी, तुम्ही सर्च करू शकता. आणि हे गुगलवरती वेगळे मग ही ॲबिलिटी आपल्याकडे. आणि याचं उत्पादन जर पाहिलं आपण, ठीक आहे, आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचं, आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचं ज्वारीचं उत्पादन आहे 2.5 लाख टन. 2.5 लाख टन ज्वारी तयार करतो आपण. आणि ही ज्वारी आपल्याला 6 महिने पुरत नाही महाराष्ट्राला. ही ज्वारी तुम्ही ह्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंटच्या अनुसार MBA विद्यार्थ्यांसाठी येतं तर तुम्ही आहात तर ह्याची सप्लाय चेन मॅनेजमेंट जर केलं तर ही ज्वारी आपण ई मार्केटिंगनुसार, ई प्लॅटफॉर्मनुसार, जसे डायलॉग ट्रेडिंग झाले, सर्व ट्रेडिंग झाल्या, तर तसे हे आपले प्रोडक्ट ट्रेडिंग होऊ शकतात. आणि हे तुमच्या हातात आहे, इझी करू शकता तुम्ही. ई मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म हा फ्रीमध्ये अवेलेबल आहे. आता यातला पोस्ट हार्वेस्टिंगचा दुसरा प्रकार, दुसरा प्रकार काय आहे की वेअरहाऊस आणि सायलोज. वेअरहाऊस आणि सायलोज आपण इथून जाताना पाहतो की आपल्याकडे पंढरपूरमध्ये बराचसा वेदाणा आहे आसपासच्या खेड्यातून वगैरे, तर त्याचे वेअरहाऊसेस पडेल, कोल्ड स्टोरेज आहे त्याच्याकडे. तर हे वेअरहाऊसेस कशासाठी आहे की आपल्याकडचं अन्नधान्य सुरक्षित करण्यासाठी. पोस्ट हार्वेस्टिंग झालेली म्हणजे आपण काढणी केलेला माल आहे तो ठेवण्यासाठी हे वेअरहाऊसेस आहे. तर या वेअरहाऊसेससाठी, सायलोजसाठी भारत शासनाच्या, भारत सरकारच्या बऱ्याचशा योजना असतात ज्या तुम्ही करू शकता. तो स्वतःचा उद्योग करू शकता. दुसरी गोष्ट ही चेन मॅनेजमेंट करू शकता. उदाहरण असं आहे की एक जण आता आपल्या कॉलेजला येताना मंगळवेढ्यावर इकडे येतं, रोजचं त्याचं ट्रेडिंग आहे किंवा हे 20-25 किलोमीटर येणं आहे, ते येतं जाता सहज दिसतं की इथं एवढ्या कडव्याच्या गंजी लागलेल्या आहेत, इथं एवढी ज्वारी झालेली आहे, इथं हे वेअरहाऊस आहे. तर हे मॅनेजमेंट एक सप्लाय चेनमध्ये तुम्ही सहज जोडू शकता. आणि हा वैयक्तिक बिझनेस होऊ शकतो जो लाखो रुपये, करोडो रुपये, लाखो म्हणजे आता राहील नाही, आता करोडो तुम्ही वर्षाला कमवू शकता. आणि हे हे प्रत्येक जण करू शकतो, ग्रुपमध्ये करू शकतो. आणि यासाठी असं आहे की तुमच्या डिग्रीचा तुम्हाला भरपूर वापर होईल. प्रेझेंटेशन आज मी नाही आणलं, पण जरी नसतं आणलं तरी देखील ह्या गोष्टी तुमच्यामध्ये व्यवस्थित पोहोचत असल्यास मला वाटतं. हे आसपास दिसणारी गोष्ट आहे तुमच्या, वेगळं काही नाही. त्यानंतर पोस्ट हार्वेस्टिंगचा दुसरा प्रकार आहे कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेन. कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेन. येस प्रश्न विचारतो. हो सर, हो सर. कोल्ड स्टोरेज मध्ये वेअरहाऊस आहे ना, हो. आता हे आमच्या इथे बीच विद्यार्थ्यांचं सगळ्या कोल्ड स्टोरेज चालू करायचं. येस. त्याच्या शेतात येस. मग कधी जागा येस. तुम्ही वेअरहाऊस म्हणताय. येस.
वेअर हाऊस आता काही फ्रुट्स आहेत त्यांना स्टोरेज आहे. तर हे आमचे विद्यार्थी करू शकतात का? इन्व्हेस्टमेंट किती आहे किंवा काय करायला? सर कोल्ड स्टोरेज वैयक्तिक कोल्ड स्टोरेज जे आहे स्वतःच्या मालमत्तेसाठी किंवा एखादी गोष्ट स्टोअर करण्यासाठी तुम्ही 2 टनापासून कोल्ड स्टोरेज सुरू करू शकता. 2 टनाचं कोल्ड स्टोरेज साधारणतः 2.5 लाख रुपयाला आहे. त्याच्यामध्ये 35% सबसिडी मिळते. ठीक आहे. आणि इथून बिझनेस सुरू होऊ शकतो. 2.5 लाख रुपयामध्ये 2 टनाचं कोल्ड स्टोरेज तयार होतं. त्याला 35% सबसिडी आहे. झालं की आपल्याला सर त्याला जागा लागते 10 बाय 10 एक खोली एक रूम आणि इक्विपमेंट्स. हे इक्विपमेंट सहित आहे सर. अच्छा, इक्विपमेंट सहित बॉक्स आणि याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन करायची गरज नाही. प्री फॅब्रिकेटेड बॉक्स येतो 2 टन कॅपॅसिटी बसेल असा आणि त्याच्यामध्ये हे सर्व ठेवलं आहे. आता आपल्याकडे एक साधा उद्योग आहे की एक शेतकरी आहे त्याचं साधारणतः 1 एकरच द्राक्ष आहे. तर 1 एकर द्राक्ष आहे आणि बेदाणा केला. बेदाण्याला सध्या रेट नाही तो 180-200 रुपये झाला. यावर्षी रेट वेगळा मागच्या वर्षी रेट खूप झाला. तर तो बेदाणा आपण आपल्या पोस्टला ठेवायचा स्वतःच्या वैयक्तिक 2 टन कॅपॅसिटीमध्ये 1 एकरमध्ये तयार झालेला बेदाणा सहज असतो. कारण की 2 टन बेदाणा तयार होत नाही 1 एकरमध्ये. ज्यांची शेती आहे तर नाही माहिती आहे 1 ते 1.5 टन जास्त तयार होऊ शकतो. तर याच्यामध्ये तो ठेवायचा आणि हा वर्षभर विकायचा. ठीक आहे. आणि वर्षभर विकताना त्याचा रेट 400 ते 500 रुपयाच्या खाली घ्यायचा नाही आणि हा सहज विकतो. इथं प्रॉफिट तुमचं जे आहे तर ते दुप्पट झालं शेतीचं किंवा त्या बेदाण्याचं. जो बेदाणा मार्केटमध्ये विकताना साधारणतः 40,000 जाणार होता तोच बेदाणा 1.5 ते 2 लाख रुपयाचा फक्त ठेवून विकल्या मुलं. का? कारण की हे पंढरपूर आहे. दुसरं कारण काय नाही, फक्त हे पंढरपूर आहे. इथं येणाऱ्या भक्तांची संख्या वर्षाला 1 करोडपेक्षा जास्त आहे. तुम्हाला जास्त लोकांना कव्हर करायचं नाही. तुम्हाला फक्त त्यामधल्या 2 टन बेदाण्याबद्दल विकायचं आहे ना 1 किलो जरी विकला फक्त 200 लोकांना विकायचं आहे. 2000 लोकांना विकायचं आहे. आणि पंढरपूरमध्ये येणाऱ्या संख्या लोकांची 1 करोड आहे. एसटी स्टँडच्या तिथं एखाद्याने विरुद्ध जरी विकला तरी तो 5 ते 10 लाखाचा बेदाणा सहज विकू शकतो. सहज जाता येता कॉलेज करताना सहज विकू शकतो. की रोज फक्त 10 किलो विकायचं आहे, जास्त नाही विकायचं. रोज 10 किलो विकला 400 पण 4,000 रुपये. साधं बिझनेस आहे. आणि इथून जर सुरुवात झाली मला वाटतं जॉब कोणी करायचं नाही. ही रियालिटी काय रोज 4,000 मध्ये जॉबला पण मिळत आहे. ही आणि फ्रीडम तर नाही. तर याच्या पुढचा जो पार्ट आहे कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन आणि कोल्ड चेन हा जो पार्ट आहे ज्यांचे कोल्ड स्टोरेज आहे त्यांच्याशी कनेक्ट करणे, व्हॉट्सअप ग्रुप त्यांचा तयार करणे किंवा सोशल मीडियाचा वापर करणे, कुणाकडे किती माल अवेलेबल आहे कोल्ड स्टोरेजला हे तुम्ही इझिली कनेक्ट करू शकता. ग्रुपच्या माध्यमातून कनेक्ट करू शकता आणि हा बिझनेस ग्रो होऊ शकतो. की स्वतःचा मालही घेऊ नका, स्वतःचा मालही घेऊ द्या, पण एखाद्याला जे तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोल्ड स्टोरेज आहे त्यांच्याशी विचारा की किती आहे तुमच्याकडे आम्ही विकत घेऊ. कोणाकडूनच घ्या त्यांच्याकडनं 10-20 किलो 50 किलो 100 किलो ड्राय फ्रुट्स इझिली तयार करू शकता तुम्ही. कारण की इथं मार्केट तयार आहे. इथं लोक बाहेर नाही येतात. तुम्हाला इथून बाहेर यायची गरज नाही. पुण्यात देखील एवढे पर्यटक नाही, मुंबईत नाही, दिल्लीत नाही जेवढे पर्यटक पंढरपूरमध्ये. आणि पर्यटकांमध्ये असं आहे की येणारे जे भाविक आहेत त्यांना कमीत कमी रेटमध्ये जर तुम्ही दिला तरी ते 100 रुपयाला पाव किलो ते सहज घेतात. कारण की बाहेर पाव किलो बेदाणे 100 रुपयाला मिळत नाही. 1 नंबर क्वालिटी. आणि तुम्ही तीच 1 नंबर क्वालिटी जर होलसेलमध्ये विकत असतात 200 रुपयाला मिळत नाही. हा कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेनचा एक पार्ट आहे. पंढरपूरमध्ये साधारणतः माझ्या माहितीनुसार पंढरपूर तासगाव रोडवरती 40 कोल्ड स्टोरेज आहेत. 40. आणि त्या प्रत्येक कोल्ड स्टोरेजचं अवेलेबिलिटी जर आपण पाहिलं तर 1,000 टनाचं एक कोल्ड स्टोरेज आहे. म्हणजे 40,000 टन बेदाणा इथं आहे. तुमच्या ह्या भागात की इथून फक्त 50 किलोचं रनिंग आहे, जास्त नाही. याच्या पुढचा पार्ट पॅकेजिंग युनिट्स. पोस्ट हार्वेस्टिंग मधला हा चौथा पार्ट आहे पॅकेजिंग युनिट. तर पॅकेजिंग युनिट जे आहे ते याच्यामध्ये बॉक्स पॅकिंग असेल, कार्डबोर्ड पॅकिंग असेल, थर्मोकॉल पॅकिंग असेल किंवा पॉलिथिन मध्ये पॅकिंग असेल किंवा जूट बॅग मध्ये पॅकिंग असेल. अशा त्यांनी पॅकिंग
त्या बॅग्स तयार करू शकता आणि त्या या कोल्ड स्टोरेजला इथले जे कोल्ड स्टोरेज ठेवले जाते त्यामध्ये प्रत्येकाकडे बॉक्स शिवाय डेटा घेतला जात नाही. एक कोल्ड स्टोरेज जे आहे ते एक कोल्ड स्टोरेज कमीत कमी 10 ते 20,000 बॉक्स घेतं कार्डबोर्डचे दरवर्षी आणि तो बाहेर टाकून त्याचा वेळ लागला कारण की तो रिपॅकिंगचा प्रकार आहे. तर पॅकेजिंग युनिट्स आरामशीर चालू शकतात आणि हे पॅकेजिंग युनिट्स पोस्ट हार्वेस्टिंग मधून कसे तयार करायचे त्याचं उदाहरण सांगतो. आपल्याकडे ऊस आहे किंवा इतर पाचट आहे किंवा इतर काही ॲग्रिकल्चर वेस्ट आहे तर या वेस्ट पासून पॅकेजिंगचे जे काय आहे रिसायकलेबल किंवा पर्यावरणपूरक एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली असे बॉक्स तयार होऊ शकतात आणि हे इझिली तयार होऊ शकतात ग्रुपमध्ये घेमध्ये. आणि हे स्टार्टअप इंडियामधून प्रोजेक्ट निघतायत याच्यासाठी 2 ते 5 करोड रुपयांचं कोलॅटरल फ्री लोन आहे. फक्त त्यासाठी पाठपुरावा गरजेचा आहे आणि हे ज्यांना करायचे असतील त्यांना आम्ही उभा करून देऊ. इथेही पुढचं आहे की फक्त माहितीच देणार नाही तो पाहिजे होतो फक्त तुम्ही सुरुवात करा. नेक्स्ट पार्ट असेसिंग युनिट. असेसिंग युनिट तर त्यामध्ये कनेक्ट केलेच आहे ASSA युनिट्स. त्यामध्ये काही कोड झालेलेच आहे तुम्ही एकमेकांना सांगणे बोलणे या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये सॉर्टिंग अँड ग्रेडिंग युनिट. सॉर्टिंग ग्रेडिंग युनिट्स असतात तर आपल्याकडे आपण जेव्हा शेतमाल एखादा काढतो त्यामध्ये माती असते कचरा असतो काडी असते सगळ्या गोष्टी असतात तर त्याचं सॉर्टिंग ग्रेडिंग जर केलं तर त्याच्यापासून काय होतं की त्याचं व्हॅल्यू ॲडिशन होतं. आता उदाहरणार्थ आपण जर पाहिलं बाजारात जर आपण गेलो तर आपण डाळ घेताना किंवा हे करताना किचनचं कोणतंही सामान घेताना अगोदर पाहतो की कोणतं पीक दिसतंय कोणतं चांगलं दिसतंय. जे चांगलं दिसतंय ते घेतो आपण 2 रुपये महाग असते. तर याच्यामध्ये काय आहे की यूज ऑफ ग्रेडिंग अँड सॉर्टिंग आहे. त्यांनी ते सॉर्टिंग केलेलं आहे ग्रेडिंग केलेलं आहे म्हणून ते चांगलं दिसतं. तर तो पार्ट जो आहे तो हार्वेस्टिंगचा आहे आणि हे युनिट्स बिझनेस सर्वांना करता येईल. छोटे छोटे युनिट्स मिळतात साधारणतः 1 ते 3 लाखामध्ये सॉर्टिंग ग्रेडिंगचे ग्रॅव्हिटी सेपरेटर येतात. त्याच्यानंतर इतर काही मॅग्नेटिक सेपरेटर्स आहेत ते येतात त्याचा वापर करू शकतात. म्हणजे माती जर असेल मॅग्नेटिक सेपरेटर्सची वेगळी होते काळे माती सेपरेटर्सची वेगळी. डिस्टोनर आहे डिस्टोनरसाठी सॉर्टिंग ग्रेडिंग आणि ते मॅग्नेटिक ठेवतात. तर यामध्ये असे युनिट्स तुम्ही टाकू शकता आणि असे युनिट्स ग्रुपमध्ये वैयक्तिक करून देखील हे युनिट्स तुम्ही याच्यावरती मोठे उद्योग उभा करू शकता. यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे लॉजिस्टिक फॅसिलिटीज. आता लॉजिस्टिक फॅसिलिटीज मध्ये जर आपण विचार केला तर 3 प्रकारच्या फॅसिलिटी आहेत. एक आहे ट्रान्सपोर्ट. एक जनरल ट्रान्सपोर्ट असतं आपण कोणतं तरी पाहिलं नाही. आज आपण एक उदाहरण जर पाहिलं बिहारीचं उदाहरण आहे. बिहारीची चोरी बरीचशी वाहिलेली आहे की पाहिजे असेल तर सुटला कुठला वगैरे. बिहारी ज्यांनी स्थापन केलं तर त्या बिहारीमध्ये बिहारी ट्रान्सपोर्ट आहे. तर ते ट्रान्सपोर्ट कसं सुरू झालं तुम्ही ती स्टोरी म्हणून पाहू शकता की एका गाडीपासून आज ट्रान्सपोर्ट पर्यंतचा जो प्रवास आहे आणि खूप प्रोसिजर आहे ते आज जे आहे त्याचं एक मला वाटतं नियर अबाउट 70 असेल पण त्या व्यक्तीने ते एस्टॅब्लिश केलं प्रत्येक गावापर्यंत सर्व्हिस सुविधा तयार केली. तर हे इझिली फॅसिलिटी आहे आणि ह्या गोष्टी होऊ शकतात. त्याच्यानंतर आणखी एक जर आपण पाहिलं की तुम्ही जर गाड्यांच्या पाठीमागे पाहिलं मोठ्या छोट्या गाड्यांच्या ज्या ट्रान्सपोर्टवाल्या आहेत तर त्याच्या पाठीमागे अजून एक सध्या स्टार्टअप चालू आहे तर तो आहे व्हील आय म्हणून एक आहे ट्रान्सपोर्ट. तर तो फक्त जो आहे तो सॉफ्टवेअर बेस आहे. ई प्लॅटफॉर्म आहे आणि हे तुम्ही करू शकता कारण ई प्लॅटफॉर्म आहे की गाडी कोणती रिकामी आहे कुठं जायची काय करायचे ते कनेक्ट होते. तर हे सोपं आहे की कोणती गाडी रजिस्टर आहे त्या पद्धतीने स्विगी गव्हर्नमेंट काम करतं तसं व्हील आयज काम करतं. तर हा प्लॅटफॉर्म आहे. तर याच्यामध्ये लॉजिस्टिक फॅसिलिटीमध्ये आणखी 2 प्रकारचे व्हॅन असतात. एक असतं की रेफर व्हॅन आणि इन्सुलेटेड व्हेकल्स. रेफर व्हॅन जे असतं तर ते कोल्ड स्टोरेज मधलं ट्रेड सप्लाय करण्यासाठी असतं आणि ते लॉजिस्टिकसाठी असतं. सॉरी इम्पोर्ट एक्सपोर्टच्या लॉजिस्टिकसाठी असतं.
तर त्या लॅब्स काय करतात की इथलं कोल्ड स्टोरेजचं मटेरियल आहे त्या टेम्परेचरमध्ये त्या जागेवरती पोर्टला सप्लाय करतात आणि तिथं देखील इन्सुलेटेड कंटेनर्समध्ये कोल्ड कंटेनरमध्ये अपलोड होतं आणि ट्रान्सफर होतं. तर तसे व्हेकल्स आहेत, इन्सुलेटेड व्हेकल्स आहेत काही की आतल्या टेम्परेचर जे आहे तर ते व्यवस्थित राहावं बाहेर त्याला काही इफेक्ट होऊ नये असे इन्सुलेटेड हे आहेत व्हेकल्स आहेत. या व्हेकल्समध्ये अंडे सप्लाय केले जातात, त्याच्यानंतर केकचे मटेरियल जे आहे ते संपूर्ण सप्लाय केलं जातं, त्याच्यानंतर कोल्ड ड्रिंक सप्लाय केले जातात. तर हे सर्व जे व्हेकल्स आहेत तर हे इन्सुलेटेड व्हेकल्स. तर या पद्धतीची फॅसिलिटी तुम्ही तयार करू शकता आपल्या शेतीसाठी. कसं इन्सुलेटेड ॲक्च्युली काय असतं, पाठीमागे कंटेनर असतो तो आतून इन्सुलेट केलेला असतो, पॉलिफॅब्रिकेशन मटेरियल असतं त्याचं. त्याच्याने आतमधलं टेम्परेचर थंड राहावं, बाहेरच्या टेम्परेचरचा काही इफेक्ट नाही व्हावं. एक कंटेनर तुम्ही जर बाहेर ओढली जाते, मर्क म्हणून कंपनी आहे, MEACRK मर्क्स कंपनी आहे, फार्मास्युटिकल्सची आहे आणि त्या कंपनीचे सगळे कंटेनर हे इन्सुलेटेड आहेत. याचं कारण असं आहे, म्हणजे हे मला काय माहिती आहे कारण त्यांचं जे वेअर हाऊस होतं पाताळगंगा MIDC मध्ये तर ते 2018 ला निघालं. त्यामुळे मी ते आतून पाहिले त्यामुळे एक मला नॅटली सांगतो कारण ते बाहेरून दिसत नाही इन्सुलेटेड आहे पण ते आतून आहे की मी स्वतः पाहिजे. तर या पद्धतीचे लॉजिस्टिक फॅसिलिटी होऊ शकते. यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे रायकलिंग चेंबर्स. रायकलिंग चेंबर्स रायकलिंग चेंबर. रायकलिंग चेंबरचा वापर हा जो आहे आता जर पाहिलं आपण आपल्याकडे येणारे आंबे हे रायकलिंग चेंबरमध्ये पिकवले जातात, तिथून येतात. केळी ज्या आहेत त्या तिथून पिकवले जातात, तिथून येतात. सीताफळासाठी रायकलिंग चेंबर गरजेचं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण ह्या फॅसिलिटी आपल्या शेतात करू शकतो, वैयक्तिक करू शकतो, कुटुंबाने करू शकतो. आणि याच्यामध्ये आपले जे काही स्किल्स शिकवले जातात तर त्याचं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन करू शकतो आता असणारे. कारण की हे ॲग्रिकल्चर मधलं फ्युचर आहे आणि हे करणं गरजेचं आहे. आणि दॅट इज द पार्ट ऑफ मॅनेजमेंट. नेक्स्ट पुढे आहे रिड्यूस वेस्ट मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. मागाशी जे सांगितलं फार्म रिड्यूस और वेस्ट मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आपल्या शेतीमधून बरेचसे वेस्टेज तयार होतात तर त्याच्यावरती आपण पुढे मॅनेजमेंट करून इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करू शकतो. मागाशी जे उदाहरण होतं की बॉक्स वगैरे आपण तयार करू शकतो. त्यानंतर आपण गोबर गॅस तयार करू शकतो, कचरा वेस्ट आहे, त्यानंतर फर्टिलायझर्स बरेचसे तयार करू शकतो. हे सर्वसाठी लागणारं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. उदाहरण असं आहे की आपल्याकडे सध्या CNGचा प्रॉब्लेम आहे तर तो जो लागणारा जो गॅस आहे गोबर गॅस तर तो आपण CNG फॉर्ममध्ये आपण आपल्या स्टेशननुसार विकू शकतो आणि त्याचा वापर आपल्या व्हेकलमध्ये होऊ शकतो, इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलपमेंटसाठी होऊ शकतो. असे बरेचसे प्लॅन हे हरियाणा पंजाबमध्ये चालू आहे, सध्या चालू आहे. कारण त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काही गोष्टी आहेत आणि त्यांच्या शेणावरती त्यांनी प्लॅन तयार केले. ते स्वतःची वीज स्वतः तयार करतात. तर ती वीज आपणही तयार करू शकतो. महाराष्ट्रात हे सर्व होऊ शकतं. ते याचा पोस्ट हार्वेस्टिंगचा हा लास्ट प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये प्रायमरी प्रोसेसिंग ऍक्टिव्हिटीज. प्रायमरी प्रोसेसिंग ऍक्टिव्हिटीज काय असतात की आपल्याकडे गहू आहे, ज्वारी आहे, त्याच्यानंतर बाजरी आहे, मका आहे. या गोष्टी आपण ज्यावेळेस शेतातून काढतो तर त्याच्यावरती क्लिनिंग, डिस्पोनिंग, त्यानंतर शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, त्यानंतर मिलिंग म्हणजे त्याचे काही पावडर पण करता येते, ग्राइंडिंग वगैरे या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, चोकिंग, हे सर्व जे आहे ते आपण प्रायमरी प्रोसेसिंगमध्ये येतं की कोणत्याही उत्पादनाच्या वरती आपण प्रायमरी प्रोसेसिंग केल्यानंतर त्यात व्हॅल्युएशन होतं. आता आपण जर पाहिलं की फळांमध्ये जर एखादं फळ आपण बाजारात द्यायला गेलो तर आपण त्याला खाली वर थोडा
किंवा आता आंब्याचा सीझन आहे तर आपण पाहतो याच्यावरती कुठं असं चिंक लागायला लागला, चिंक येणारा हे फिक्स आहे, पण तरी सुद्धा आपल्याला त्या आंब्यावरती नको आहे. झाडाची प्रोसेस आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, पण ते आपल्यावरती काय नको आहे का? कारण आपल्याला चांगला त्याला वॉशिंग केलेला आंबा पाहिजे. आपल्याकडे येणारे 90% आंबे वॉशिंग केले, तर ते वॉशिंग करतात, मग त्यामुळे ते सर्व क्लीन राहतं आणि एक सारखा त्याचा कलर मॅच होतो आणि मग आपण तो आंबा घेतो. आणि या सर्व गोष्टींसाठी कसं आहे की आपल्याला साधी सोपी व्यवस्था की आपल्या शेतात आपण करू शकतो. एखादं आंब्याचं झाड आहे, आपण नॉर्मली एखाद्या व्यापाऱ्याला देतो की तो 1-2-3 हजार रुपयाला झाड घेतो आणि तो त्याच्यावरती 5 ते 10 हजार रुपये कमवतो. तो आंबे काढून घेऊन जातो, गाडी लावतो, त्याचं सॉर्टिंग रेडी करतो, त्याला वॉशिंग करतो, क्लिनिंग करून बॉक्स पॅकिंग करून आपण दुसऱ्या प्रोडक्ट घेतो. आणि या सर्व गोष्टींसाठी आपण स्वतःची जर व्यवस्था तयार केली तर हे प्रायमरी प्रोसेसिंग मध्ये जे फायदे आहेत तर ते ऍग्रिकल्चर मध्ये मोठे उद्योग होऊ शकतात आणि अशा उद्योगासाठी खूप मोठा स्कोप आहे आणि ते सर्व संधीमध्ये आहे. आपण बाजारात ज्या ज्या व्यक्तींकडनं ज्या ज्या व्यापाऱ्यांकडनं उत्पादन काही घेतो आपल्याला ते लागणार आहे. आज आंबे विकणारा उद्या द्राक्ष विकतो, परवा दिवशी केळी असती, पपई असती, काही असती, तो जे येईल ते विकतो. ठीक आहे, आणि आपण आपल्याकडे जे आहे त्याचं प्रोसेसिंग करत नाही, आपण काय नाही करत, आपण पण केलं पाहिजे. तर त्यासाठी प्रायमरी प्रोसेसिंग मध्ये उद्योग हे गरजेचे आहे आणि हे चेनच्या माध्यमातून मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून कनेक्ट करून तुम्ही सॉफ्टवेअर करू शकता. तुम्ही स्वतःला करू दे, पण तुम्ही त्या फार्मर्सला, त्या शेतकऱ्यांना, आपल्या घरच्यांना कनेक्ट करा आणि हा उद्योग प्रत्येक गावानुसार तयार होऊ शकतो आणि याच्यातून त्या गावाची समृद्धी होईल आणि या गोष्टी वाढत जातात. यामध्ये बरेचसे उदाहरण आहेत तसे. यानंतर नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स. आपण पोस्ट हार्वेस्टिंग मॅनेजमेंट म्हणजे झाले. त्यानंतर कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स. आणि कम्युनिटीमध्ये कसं आहे त्याचं मी पुढं प्रवेश करतो की आपल्याकडे युनिटीमध्ये काय काय आपण करू शकतो आणि या गोष्टी तुम्ही एमबीएमध्ये राहून आणि एमबीए झाल्यानंतर त्या लोकांपर्यंत कशा पोहोचवू शकता, त्याच्यातून उद्योग कसे उभा राहतील आणि पुढे त्याचा फायदा तुमच्या